کلام خدا میں سے جو آج ہم سیکھ رہے ہیں، ابراہم کی بلاہٹ کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ لخ لخا عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ کوچ کریں۔ ہم نے پچھلی دفعہ اس کو دیکھا تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ کیا ابراہم کی بلاہٹ جو ہے وہ صرف ابراہم کے لیے ہے، یا ابراہم کی بلاہٹ جو ہے وہ اپنے اندر روحانی معنی رکھتی ہے اور وہ کلیسیا کی بلاہٹ ہے، وہ میری اور آپ کی بلاہٹ ہے۔ اگر آپ اس کو محض ابراہم ہی کی بلاہٹ سمجھتے ہیں تو پھر اس بلاہٹ کے نتیجے میں جو بخششیں ہیں، جو نعمتیں ہیں، وہ بھی صرف جو ہے وہ اسی کے لیے ہیں جس کے لیے وہ بلاہٹ ہے۔ اور اگر یہ بلاہٹ آپ کے لیے بھی ہے تو آپ ان تمام رحمتوں بخششوں کے اندر شامل کیے گئے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہم وہ واحد شخص ہیں جن کو کلام خدا کے اندر جتنے بھی نبیوں کا ذکر آیا ہے، جتنے بھی رسولوں کا ذکر آیا ہے، ان سب کے اندر پرانے عہد نامے میں خصوصی طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ ابراہم کو جو ہے وہ الوہیم کے دوست کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے۔ ہم کلام خدا کے اندر یشیاہ نبی کی کتاب میں چلیں گے۔ یشیاہ نبی کی کتاب 41:8 میں جب آپ جاتے ہیں، کلام خدا میں یشیاہ نبی کی کتاب اور 41ویں باب کی 8ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ کلام خدا بیان کر رہا ہے، پر تو آئے اسرائیل میرے بندے، آئے یعقوب جس کو میں نے پسند کیا، جو میرے دوست ابراہم کی نسل سے ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ابراہم کو خصوصی جون سے خدا کی طرف سے ایک مرتبہ ملتا ہے اور وہ ابراہم کی بلاہٹ کے نتیجے میں جو ہے ملتا ہے۔ ہم اس بلاہٹ کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم دوسرا تواریخ اگر 20:7 میں آئیں، دوسرا تواریخ 20:7 تو وہاں بھی لکھا ہوا ہے، آئے ہمارے خدا، کیا آپ ہی نے اس سرزمین کے باشندوں کو اپنی قوم اسرائیل کے آگے سے نکال کر اسے اپنے دوست ابراہم کی نسل کو ہمیشہ کے لیے نہیں دیا۔ کلام خدا ابراہم کو بار بار خدا کا دوست کہہ کر پکارتا ہے۔ اگر آپ عرب کے علاقے میں آئیں تو آج عرب کے لوگ بھی جو ان سے ابراہم کو جو ہے الخلیل کہہ کے پکارتے ہیں، اور جس کا مطلب ہے خدا کے دوست۔ ابراہم کو جاننے کے لیے ہم جب ان کی زندگی کے متعلق دیکھتے ہیں تو ہمیں دو باتوں کو جاننا ضروری ہے، ایک ان کی ذاتی زندگی اور ایک ان کی جو ہے روحانی زندگی۔ ذاتی زندگی کے اندر جب آپ جھانکتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ابراہم وہ واحد شخص ہیں، پرانے عہد نامے کے اندر ہمیں ان کا ذکر ملتا ہے جو کہ سب سے ہیروئک اور نوبل فگر کے طور پر کلام خدا میں انہیں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ روحانی طور پر دیکھتے ہیں تو آپ نے روحانی طور پہ دیکھا ہے کہ ابراہم کو زندوں کے باپ کہہ کے پکارا گیا ہے، ابراہم کو خدا کے دوست کہہ کے پکارا گیا ہے۔ ہم جب کلام خدا کے اندر جھانکتے ہیں تو کلام خدا ابراہم کے لیے 14 تقریباً باب پیدائش کی کتاب میں مختص کرتا ہے 50 میں سے۔ اگر آپ دیکھیں تو باب 12 سے 14 میں ابراہم کی بلاہٹ اور پھر ابراہم اس بلاہٹ کے نتیجے میں جو ان کی ایکسیپٹنس ہے، جو ان کی مرضی شامل ہے، جو وہ خدا کے حکم کی بجاوری کرتے ہیں،
वो आपको पैदाइश 12वें बाब से 14वें बाब में मिलती है। अगर आप पैदाइश 15 और 16वें बाब में आए तो वहाँ पे उस बुलाहट के नतीजे में खुदाए कदूस, जब अब्राहम खुदाए कदूस के आगे सर बसजूद हो जाते हैं और खुदा के हुक्म के मुताबिक सफ़र अख्तियार करते हैं, एक लंबा सफ़र, एक उस यकीन का सफ़र जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ खुदा हैं जिन पे यकीन किया जा रहा है, बाकी तमाम चीज़ें अनदेखी हैं। आप देखते हैं कि खुदा उसके नतीजे में 15 और 16वां बाब में अब्राहम से अहद जो है बांधते हैं और उस अहद को जो उनसे अब्राहम कबूल फरमाते हैं। इसी के अंदर अब्राहम की जो है औलाद जो है, जो सारा है, उसकी लौंडी हाजर से होती है यशमायल। आप 17वें बाब से 21 में आए तो वहाँ पे आपको जो है उस अहद को जो खुदा ने बांधा है उसकी जो है तस्दीक फरमाते हैं खुदा। और आप देखते हैं कि अब अब्राहम की बीवी जो है सारा, वो यिसहाक को जो है उनसे जन्म देती हैं। आप 22वें बाब के अंदर देखते हैं तो वहाँ पे अब्राहम को ताज पहनाया जाता है, इल्हामी ताज। और वो इल्हामी ताज किसका नतीजा है? जब अब्राहम को खुदाए कदूस एक मरतबा फिर से उनका इम्तहान लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि अपनी सबसे कीमती चीज़, जो उनका इकलौता बुढ़ापे में बेटा है, जिससे आगे नस्ल जो उनसे चलनी है, खुदाए कदूस कहते हैं उसकी कुर्बानी करें। और अब्राहम इस हुक्म को भी बजा लाते हैं और खुदाए कदूस उन्हें रूहानी ताज पहनाते हैं। आप देखते हैं 23 से 25वें बाब के अंदर तो वहाँ पे अब्राहम के इख्तितामी साल मौजूद हैं। सारा की मौत जो उनसे उसके अंदर ठहरती है और बिल आखिर अब्राहम अपने खालिक की से जा मिलते हैं। तो कलाम खुदा के अंदर किसी भी जगह पे किसी भी शख्स के लिए, किसी नबी के लिए, किसी रसूल के लिए जो है कलाम खुदा के अंदर 14 अबवाब जो उनसे हैं वो मुख्तस नहीं नजर आते। हम जब अब्राहम को देखते हैं, उनकी इब्तदाई ज़िंदगी को, तो हमें पता चलता है कि अब्राहम कसदियों के मुल्क से हैं और ये पर्शियन गल्फ का इलाका है आज। और ये इसकी उस वक्त जो चौड़ाई कहते हैं वो तकरीबन 140 मील जो उनसी है वो चौड़ाई थी जनूब की तरफ। वो देखते हैं कि कलाम खुदा बयान करता है पैदाइश की किताब 11वें बाब के अंदर, जब आप 10 से 26वीं आयत में आए तो वहाँ पे आपको नज़र आता है कि अब्राहम की वो शाम या शैम जो है उसकी नस्ल से हैं, जो नवाह के बेटे हैं। अब्राहम के बाप का नाम तेराह है। तारख उर्दू में लिखा हुआ है, लेकिन तेराह जो है। और अब्राहम के दो भाइयों का जिक्र जो उनसे वो मिलता है, जो कि पैदाइश 11 बाब की 27वीं आयत के अंदर है। आपको अब्राहम की बीवी का नाम का जिक्र मिलता है, जो कि 29वीं आयत में पैदाइश 11वें बाब की। और साथ में यही बयान हुआ है कि उस वक्त जो अब्राहम की बीवी साराएँ हैं उनकी कोई औलाद नहीं है। माना यह जाता है कि अब्राहम जो है अपने भाइयों में सबसे छोटे हैं और उसकी जो उनसी है वो जो वजह जो स्कॉलर्स बयान करते हैं वो कहते हैं कि ये अब्राहम जो है, जब आप इसको पढ़ते हैं तो वहाँ पे 3 भाइयों का जिक्र है। तारा के औलाद, इसमें अब्राहम जो उनसे हैं वो सबसे छोटे हैं। वो कहते हैं उसका ये नहीं मतलब कि अब्राहम का नाम पहले आ गया तो वो बड़े होंगे। उनका इसलिए जो उनसे नाम पहले लिया जाता है क्योंकि उनको नुमाया मकाम जो है कलाम खुदा के अंदर बख्शा गया है। वो कहते हैं कि ये इसी तरीके से मिसाल है कि जब नवाह की औलाद का जिक्र है 5वें बाब की 32वीं आयत में, तो वहाँ पे शैम जो है उनका नाम पहले है। और इसी तरीके से आप जो है जब पैदाइश 10वें बाब की दूसरी आयत में आते हैं तो यहाँ पे याफत जो है वो जो जीनियोलॉजी है उसके हिसाब से
وہ پہلے نمبر پر موجود ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہم کی یہ جو بلاہٹ ہے اس کے 4 رخ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے خدائے قادر کا حکم ابراہم کو ملتا ہے، ان کی بلاہٹ کا خدائے قدوس ذکر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس جگہ سے نکلیں، تو ابراہم بغیر کسی چون چرا کیے، بغیر کسی ہیلے کے، بغیر کسی بڑبڑاہٹ کے، بغیر کسی اعتراض کے جو ہے خدائے قدوس کے حکم کے آگے سر بسجود ہو جاتے ہیں۔ آج اگر ہم اپنے اوپر نگاہ کریں تو ہمیں خدا کے حکموں کو ماننے کے لیے بہت سارے ہیلے جو ان سے اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ ابراہم کی بلاہٹ کا نتیجہ ابراہم کو خدا کا دوست گرداننا ہے۔ ابراہم کی بلاہٹ کا نتیجہ ابراہم کے ساتھ وہ عہد ہے جس کے اندر برکتیں شامل ہیں۔ یہ بلاہٹ جو ہے جب ابراہم کو دی گئی ہے تو ابراہم نے بغیر کسی سوال کے، بغیر کسی اعتراض کے، بغیر کسی خوف کے، کبکبی کے، وسوسے کے اس بلاہٹ کو قبول کیا۔ ہمیں ابراہم کی بلاہٹ، اگر وہ میری اور آپ کی بلاہٹ ہے، تو ہمیں بھی اسی طریقے سے اس بلاہٹ کو قبول کرنا ہوگا۔ اور اس بلاہٹ کے اندر 3 چیزیں خدائے قدوس نے ابراہم سے کہی ہیں کہ آپ نے انہیں چھوڑنا ہے۔ ابراہم نے ایک لمحے کے لیے بھی تردد نہیں کیا، تبھی جا کے وہ خدا کے دوست کہلائے ہیں۔ کیا میں اور آپ ابراہم کی بلاہٹ میں شامل ہیں؟ مت سمجھیے کہ آپ برکتوں میں شامل ہیں اور بلاہٹ میں شامل نہیں ہیں۔ اگر آپ بلاہٹ میں شامل ہیں تو آپ کو بھی وہی رویہ اپنانا ہوگا جو ابراہم کی طرف سے کلام خدا میں بیان کیا گیا۔ آئیں دیکھیں پیدائش 12ویں باب کی پہلی آیت ابراہم کی بلاہٹ کو بیان کرتی ہے، اور یہوہ نے ابراہم سے کہا کہ آپ اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جائیں جو میں آپ کو دکھاؤں گا۔ خدائے قدوس 3 باتیں ابراہم کو کہہ رہے ہیں۔ ابراہم نے ایک لمحے کے لیے بھی تردد نہیں کیا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی وسوسہ ان کے ذہن میں نہیں آیا۔ ہم اس بلاہٹ کو ابھی اور مزید دیکھیں گے کہ تو اپنے وطن وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ پلے بڑے ہیں۔ ابراہم 75 برس کے ہیں، ان کے دوست احباب ہیں، ان کے ناطے دار ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے ہمسائے ہیں، ان کی یادیں ہیں۔ کیا آپ اور میں بلاہٹ کے نتیجے میں کیا خدائے قدوس کے آگے بغیر عذر کے ان کے حکم کے سامنے سربسجود ہوں گے، اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے، اپنے رشتہ داروں، بہن بھائیوں، ہمسایوں، دوست احباب اور اپنے باپ کے گھر سے، جو تیری جائے پیدائش ہے، جو تیری روٹ ہے، جو تیری جڑ ہے،
क्या कोई पौधा जड़ से उखाड़ दिया जाए तो वो जिंदा रहेगा? आए खुदाए कदूस क्या कहते हैं, दूसरी आयत में कहते हैं, और मैं आपको एक बड़ी कौम बनाऊंगा, इस कौम से आप निकलें, मैं आपको एक तनावर दरख्त बना दूंगा और बरकत दूंगा। नेमतें ही नेमतें आपके लिए होंगी, फल होंगे उस दरख्त पे, और आपका नाम सरफराज करूंगा, सो आप बायसे बरकत हों। खुदाए कदूस उन्हें बता रहे हैं कि क्या चीज आपके नाम में मिलनी है। क्या इनाम नजर आ रहा है? क्या जगह का खुदा ने बताया है? हम यहूदियों के 12वीं-13वीं सदी के एक रबी हैं, रबी राशि, वो अब्राहम की बुलाहट को बयान करते हैं। वो कहते हैं ये बुलाहट, जब खुदा ने उन्हें कहा है कि आप निकलें, तो ये बुलाहट है जो आप अपने लिए सफर इख्तियार करते हैं। अपने लिए सफर का मतलब है क्योंकि खुदा उन्हें कह रहे हैं कि मैं आपको एक बड़ी कौम बना दूंगा। वो अपने लिए निकले हैं, खुदा के हुक्म को कबूल करते हुए। तो बुलाहट को हमें जो है वो जानना है कि जब भी खुदा की बुलाहट आप तक पहुंचती है, वो आपका अपना सफर है, वो एक नया सफर, वो आप किसी और का सफर नहीं कर रहे, आप किसी के लिए सफर नहीं कर रहे। बुलाहट आपका अपना सफर का आगाज है, और उस सफर के अंदर जो तकलीफें हैं, जो कमजोरियां हैं, जो आफतें हैं, वो आपके लिए, और उस सफर की जो बरकतें हैं, जो उसका नतीजा है, वो भी आपका है। कलाम खुदा हम अमूमी तौर पर ये समझते हैं कि अब्राहम की बुलाहट जो है वो अब्राहम का अपना सफर नहीं है। बुलाहट आपका अपना सफर है, और यही चीज एक यहूदी रवी राशि जो है बयान करते हैं कि अब्राहम की बुलाहट अब्राहम का अपना सफर है। आप अपने सफर पर निकलें और उस सफर की नेमतें और बरकतें हासिल करें। आप समझते हैं कि खुदाए कदूस ने अब्राहम पे जुल्म कर दिया कि उन्हें कहा कि अपना वतन छोड़ें, अपने नातेदारों को छोड़ें, अपने वालदैन के घर को छोड़ें। खुदा ने अब्राहम को एक नई राह दी, और उस राह के लिए उन्हें कहा कि आप अपना सफर अख्तियार करें और उस सफर की बरकत को हासिल करें। हमें यह जरूरी है कि खुदा की बुलाहट जब हो तो वो बुलाहट हमारी मजबूरी ना हो, कोई उज़र ना हो, क्योंकि मजबूरी और उज़र उस वक्त होता है जब आप किसी और के साथ सफर अख्तियार करते हैं। यह आपका अपना सफर है। कहां के लिए? वादे की जमीन के लिए।
ہم سب لوگ وعدے کی زمین کے لیے کلام خدا کو پڑھتے ہیں نا، کلام خدا کو جانتے ہیں، سنتے ہیں، عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بلاہٹ آپ کا اپنا سفر ہے، اور اس سفر کے اندر تکلیفیں ہیں، تنگی ہے، آفتے ہیں۔ سفر کا نتیجہ کیا ہے؟ وعدے کی زمین، برکتیں اور نعمتیں۔ اور سب کو جو ان سے جو کلام خدا کو پڑھتا ہے، جس نے خدا قدوس کو قبول فرمایا ہے، اس پر خدا کی طرف سے بلاہٹ آ چکی ہے۔ اب آپ نے اپنے سفر کا آغاز کرنا ہے، اور آپ کو اپنے سفر کے آغاز کے اندر اپنا وطن، اپنے ناطے دار، اپنے باپ کے گھر کو چھوڑنا ہوگا۔ اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی تنگی نہیں ہوتی، اور اس کا نتیجہ وعدے کی زمین ہے۔ بظاہر ایسا ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہی خدا قدوس نے کہا کہ آپ اپنے وطن، اپنے ناطے داروں، اپنے باپ کے گھر کو چھوڑیں، تو ایسا لگا جیسے ان پہ مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹنے والا ہے، ان سے بہت بڑی قربانی مانگی جا رہی ہے۔ لیکن خدا قدوس نے بڑا واضح کیا کہ یہ سفر آپ کا ہے، اور اس سفر کا پھل بھی آپ ہی کا ہے۔ اس سفر کو اختیار کرنے کے لیے ابراہیم کے پاس کیا تھا؟ نہ کوئی تجربہ، نہ کوئی دنیاوی طاقت، صرف ایمان۔ ایمان اس خدا پر جنہوں نے ان کی بلاہٹ کی ہے۔ اسی لیے کلام خدا کہتا ہے ایمان ہی سے تو جیتا رہے گا۔ سفر تو شروع کر، تنگی کی طرف نہ دیکھ، مصیبت کی طرف نہ دیکھ، پریشانی کو ذہن میں نہ لا، سفر اختیار کر، شروع کر، اور اختتام تک پہنچ۔ جان دینے تک بھی وفادار رہ، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ کلام خدا بار بار ایک ہی چیز کو آپ کو بیان کرتا ہے، بنی نو انسان کی جو بلاہٹ ہوئی ہے، وہ آپ کا اپنا سفر ہے۔ اس لیے مت سمجھے یہ ابراہیم کی بلاہٹ ہے صرف۔ اگر ابراہیم کی بلاہٹ ہے تو ابراہیم کا اس بلاہٹ کے نتیجے میں پھل ہے جو وعدے کی زمین ہے، اور اگر آپ ابراہیم کی بلاہٹ میں شامل ہیں تو آپ اس وعدے کی زمین کے حقدار ٹھہرائے گئے ہیں۔ بلاہٹ میں آپ کو ہر وہ چیز جو آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں، پریڈکٹ کرتے ہیں، اس کو انپریڈکٹیبل کرنا پڑے گا۔ آپ کو کچھ علم نہیں کہ آپ کی بلاہٹ کے دوران کیا ہوگا۔
हाँ, नतीजा आपको इल्म है, फल वादे की जमीन। हम यहां पे देखते हैं जब अब्राहम की बुलाहट हुई है तो हमें कहीं पर भी ऐसा नज़र नहीं आया कि अब्राहम के बारे में कलाम खुदा ने कोई, जिस तरह नूह के बारे में बयान किया है या मोशे के बारे में बयान किया है, इनके बारे में भी बहुत कुछ बयान किया गया हो पहले कि ये कैसे हैं, क्या इनका बचपन है, किस तरीके से पले बड़े हैं। हम देखते हैं पैदाइश की किताब 6 बाब में जाएं, पैदाइश 6:9 में आए तो वहां पे आपको नूह के बारे में पता चलता है। लिखा है नूह का नस्बनामा ये है, नूह मर्दे रास्त बाज और अपने ज़माना के लोगों में बेऐब थे और नूह खुदा के साथ साथ चलते रहे। नूह खुदा के साथ साथ चलते रहे। अब्राहम के बारे में इल्म ही नहीं है कि जब अब्राहम की बुलाहट हुई है, मोशे के बारे में आपको इल्म है, उनका बचपना आपको इल्म है, उनकी जवानी आपको इल्म है और उनका बुढ़ापा आपको इल्म है। तो जरूरी नहीं है कि आप रास्तबाज हों, आप खुदा के कलाम में दिन रात जुटे हों तो आपकी बुलाहट होगी। अब्राहम की बुलाहट बनी नौ इंसान की बुलाहट है। अपनी बुलाहट को सुने, अपनी बुलाहट पर कान लगाएं। ये मत सोचें कि मैं तो बहुत गुनहगार हूं, मेरी बुलाहट कैसी है। बुलाहट के लिए आपका पादरी होना जरूरी नहीं। बुलाहट के लिए आपका खुदा तरस होना जरूरी है, खुदा के आगे झुकना जरूरी है, खुदा से तलबी जरूरी है। हम देखते हैं एक और हवाले में चलते हैं। यावशाय जो मोशे के बाद वादे की ज़मीन में लेकर गए हैं, वो बयान करते हैं अब्राहम के मुतलिक। यशवा का आयत है, यशवा इब्रानी ज़बान का मुखफ़फ़ है, नाम का, नाम के मुखफ़फ़ नहीं होते। यशवा नहीं है, ये यहोवा शाय लफ्ज़ है कदीम इब्रानी ज़बान में। आज की मॉडर्न में जो 8वीं और 9वीं सदी के अंदर हुई है, जिसमें डैश या डॉट्स की वजह से, वो ये होशवा लफ्ज़ है। लेकिन कदीम इब्रानी ज़बान में जब ये डैश और डॉट्स नहीं होते थे तो आह की आवाज़ थी। तो यावा शाय है, स्वाय ई जो सा लफ्ज़ है वो आई की साउंड देता है इसमें। तब यावा शाय ने उन सब लोगों से कहा कि यहोवा इस्राएल के खुदा यूं फरमाते हैं कि तुम्हारे अब्बा यानी अब्राहम और नहोर का बाप तारिख
वगैरह कदीम ज़माना में बड़े दरिया के पार रहते और दूसरे माबूदों की प्रस्तिश करते थे। कहां पे रहते थे? पार रहते थे दरिया के। और क्या करते थे? एक से ज्यादा खुदाओं की प्रस्तिश। अब यहां पे मिद्राश जो यहूदी तवारीख की किताब है, उसके अंदर एक बड़ा सबक आमोज वाकया बयान किया गया है। मिद्राश की किताब के अंदर लिखा है कि आपने पढ़ा है अभी कि अब्राहम के जो बाप हैं तारिख, वो बुत परस्त हैं, एक से ज्यादा खुदा की प्रस्तिश कर रहे हैं। वो अब्राहम से पूछते हैं कि ये जो बुत हैं ये किसने तोड़ दिए हैं? अब्राहम उन बुतों को तोड़ देते हैं। वो खुदा की तरफ रुजू होना चाह रहे हैं, उन्हें समझ नहीं है। लेकिन खुदा की तलाश है, एक हस्ती की तलाश है। मिद्राश में लिखा है कि अब्राहम जब अभी बच्चे हैं, छोटे हैं, उम्र नहीं बयान, तो वो बुतों को तोड़ डालते हैं। और उनके बाप तारिख उनसे सवाल करते हैं कि ये बुत किसने तोड़े हैं? और अब्राहम जो भी बच्चे हैं, वो अपने बाप को जवाब देते हैं कि एक बड़े बुत ने इन तमाम बुतों को तोड़ डाला है। एक बड़े बुत ने इन तमाम बुतों को तोड़ डाला है। तारिख जो अब्राहम के बाप हैं, वो उनसे कहते हैं कि आप मुझसे क्यों मजाक कर रहे हैं? क्यों मुझसे गलत बयानी कर रहे हैं? क्या बुत में इतनी समझ है कि वो दूसरे बुत को तोड़ डाले? क्या वो समझ ये रखते हैं? वो बच्चे जो अब्राहम हैं, वो कहते हैं अपने अल्फाज पर गौर करें कि जब बुत समझ ही नहीं रखते तो आप इन बुतों के आगे क्यों झुक गए? ये है वो बुनियादी बात अब्राहम की। जब कोई भी शख्स अपने खुदा को तलाश करना शुरू करता है तो वो बुतों से किनारा कर लेता है। हमें अपने इर्द गिर्द के बुतों को, अपने अंदर के बुत को तोड़ना होगा। तब आपकी बुलाहट आपके लिए बामाने हो जाएगी। आपके इर्द गिर्द के बुत क्या हैं? आपके इर्द गिर्द के बुत दुनियावी आसाइशें हैं। जब तक आप बुतों को नहीं तोड़ेंगे, आपको आपकी बुलाहट का माने नहीं समझ आएंगे। आपको आपके अपने सफर
کو اختیار کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ہم یہاں پہ ایک حوالے میں آئیں گے، پیدائش 12ویں باب کی پہلی آیت آپ کو بتاتی ہے کہ ابراہم کی بلاہٹ ہے۔ پہلے 12ویں باب کی پہلی آیت کو دیکھ لیں، لکھا اور یہوہ نے ابرام سے کہا، ان کا پہلے نام ابرام تھا، کہ آپ اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جائیں جو میں آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ 12ویں باب کی پہلی آیت ہے۔ ہم 11ویں باب میں جائیں تو وہاں پہ ہمیں بظاہر جو ہے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑی سی کانٹرڈکشن ہے۔ اب یہ بظاہر میں بات کر رہا ہوں، آئیں دیکھیں کہ ابراہم کی جب بلاہٹ ہوئی ہے اور اس بلاہٹ کے نتیجے میں انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا ہے، اپنے ناطے داروں کو چھوڑا ہے، اپنے باپ کے گھر کو چھوڑا ہے، تو آئیں دیکھیں کہ ان کے سفر کیا یہاں پہ شروع ہوا ہے یا ان کا سفر جو ہے کچھ اور منظر بھی ہمیں بتاتا ہے۔ آپ جب 11ویں باب میں آتے ہیں اور اس کی 31 اور 32 آیت کو پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ سفر کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے۔ لکھا ہے پیدائش 11ویں باب کی 31 اور 32ویں آیت میں، اور تاریخ نے اپنے بیٹے ابرام کو اور اپنے پوتے لوط کو جو ہاران کا بیٹا تھا اور اپنی بہو ساری کو جو ان کے بیٹے ابرام کی بیوی تھی ساتھ لیا۔ تاریخ بھی جو ہے خدا کی تلاش کے میں نکلا ہے۔ اور وہ سب کسدیوں کے اونٹ سے روانہ ہوئے کہ کنعان کے ملک میں جائیں۔ ابراہم کہاں پہ جا رہے ہیں؟ کنعان کے ملک میں۔ سفر کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ باپ اپنے بیٹے کو ابراہم کو اور اپنے بھائی کے بیٹے لوط کو اور اپنے بیٹے کی بیوی کو لے کر کسدیوں کے ملک سے روانہ ہوا ہے کہ کنعان کے ملک میں جائیں، لیکن وہ کنعان کے ملک میں پہنچے نہیں ہیں۔ کہاں پہ ہیں وہ؟ اور وہ ہاران تک آئے اور وہیں رہنے لگے۔ اور تاریخ کی عمر 205 برس کی ہوئی اور اس نے ہاران میں وفات پائی۔ اب آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ باپ نے جو سفر کا آغاز کیا ہے، بچے کے اندر بھی اب وہ تڑپ موجود ہے۔ وہ چنگاری جو تلاش کی چنگاری ہے، جو باپ ایک جگہ سے کوچ کر رہے ہیں اور دوسری جگہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، اسی چنگاری کو ابراہم کی بلاہٹ جو ہے وہ تکمیل تک پہنچاتی ہے۔ یہاں پہ بظاہر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 12ویں باب کی پہلی آیت ابراہم کی بلاہٹ ہے،
लेकिन 11वें बाब की 31 और 32 आयत में सफर का आगाज है और अब्राहम के बाप अपने बेटे अब्राहम, बहू सारी और लूत को लेकर निकले हैं। और आप देखते हैं कि जब अब्राहम हारान से आगे निकलते हैं तो अपनी बीवी और लूत ही को लेकर आगे चल रहे हैं, क्योंकि बाप की वफात हो गई है हारान के अंदर। यहां पे जो बाइबल कमेंटेटर्स हैं वो ये कहते हैं कि ये जो पैराग्राफ आया है 11वें बाब की 31 और 32वीं आयत, ये इसकी जो क्रोनोलॉजी है वो बाद की है जब अब्राहम की बुलाहट हुई है। लेकिन 12वें बाब की पहली आयत में बुलाहट इसलिए ये बाद में जो है कलाम खुदा में आई है ताकि जो लोग हैं वो ये ना कह सकें कि अब्राहम ने बुढ़ापे में अपने वालिद को जो है वो छोड़ दिया। इसी वजह से 11वें बाब की 32वीं आयत ये कहती है कि वो सफर उन्होंने अख्तियार किया है, कश्तियों के मुल्क से निकले हैं, हारान तक पहुंचे हैं, हारान में डेरा लग गया है, बाप की वफात हो गई है और अब्राहम ने आगे सफर अपना जारी रखा। हम देखते हैं यहां पे नोआह और अब्राहम के, अगर आप बज़ाहिर गौर करें कि इन दोनों के अंदर कलाम खुदा किस तरीके से फ़र्क को बयान करता है, तो हम नोआह की किताब छठे बाब की 9वीं आयत में अगर आए, नोआह छठा 9, तो वहां पे आपको नजर आता है नोआह का नस्ब नामा ये है, नोआह मर्दे रासबाज और अपने ज़माना के लोगों में बेऐब थे। यानी नोआह रासबाज हैं और उस वक्त अपने लोगों के अंदर, अपने ज़माने के लोगों के अंदर वो बेऐब है। और सबसे बड़ी खूबी जो है, और नोआह खुदा के साथ साथ चलते रहे, नोआह खुदा के साथ साथ चलते रहे, हैंड इन हैंड। नोआह वॉक्ड विद एलोहिम, कदम ब कदम। आए फर्क देखें अब्राहम का। इसके लिए हम चलेंगे, चलें पहले चलते हैं पैदाइश 24 और 40 के अंदर। पैदाइश की किताब 24 और 40, 24वें बाब की जब 40वीं आयत में आए तो अब्राहम जो है वो अपने बेटे के लिए जो उनसे है वो भेज रहे हैं कि यिर्खा के लिए जो है बीवी जो है लाई जा सके। पैदाइश 24वें बाब 40वीं आयत बयान करती है, तब उन्होंने मुझसे कहा कि यहोवा जिनके हजूर मैं चलता रहा हूं। नोआह खुदा के साथ साथ चले हैं, अब्राहम खुदा की हजूरी में चले हैं। शायद आपको समझ ना आए और शायद आपको समझ आ जाए।
خدا کے ساتھ چلنا، خدا کی حضوری میں چلنا۔ تب انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہوہ جن کے حضور میں چلتا رہا ہوں اپنا فرشتہ تیرے ساتھ بھیجیں گے۔ حضوری میں چلنے والا ایمانداروں کا باپ کہلایا۔ انہوں نے ہمیشہ یہوہ کو اپنے آگے پایا۔ ہمیشہ ان کی حضوری کے اندر ہے۔ اے باپ، میں آپ کے حضوری میں رہوں گا، آپ حاضر ہوں، میں آپ کے ہوں ساتھ ہوں۔ اپنی حضوری میں سے نہ چھین لیجیے گا۔ یہ ہے بلاہٹ، سبھی کو بلاہٹ ہوئی ہوئی ہے۔ لیکن کبھی کیا کسی نے خدا سے یہ مانگا ہے، آئے خدا اپنی حضوری نہ مجھ سے اٹھا لی، میرا سفر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، میں آپ کی حضوری میں رہوں گا، میرا سفر مکمل ہو جائے گا۔ لکھا ہے، تب انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ ہوا جن کے حضور میں چلتا رہا ہوں اپنا فرشتہ، یہ ایمان، اپنا فرشتہ تیرے ساتھ بھیجیں گے اور تیرا سفر مبارک کریں گے۔ تو میرے رشتہ داروں اور میرے باپ کے خاندان میں سے میرے بیٹے کے لیے بیوی لانا۔ فرق ہے نواح اور ابراہم میں۔ آئیں اسی حضوری کو دیکھیں۔ ابراہم 17 باب کی پہلی آیت میں، جب ابراہم 99 برس کے ہوئے تب یہوہ ابراہم کو نظر آئے اور ان سے کہا کہ میں خدائے قادر ہوں، آپ میرے حضور میں چلیں اور کامل ہوں۔ خدا آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ خدا آپ سے کاملیت چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں آپ کامل ہوں تاکہ خدا کے ساتھ بسیرا کر سکیں۔ کاملیت کے لیے خدا کی حضوری میں چلنا ضروری ہے، اور ابراہم خدا کی حضوری میں چلتے رہے۔ خدا کو انہوں نے اپنے سے جدا نہیں کیا۔ خدا کبھی بھی جدا نہیں ہوتے، آپ خدا کو جدا کر دیتے ہیں۔ خدا آپ سے صرف ایک چیز چاہ رہے ہیں، اپنی بلاہٹ پہ غور کریں اور خدا کی حضوری کو اپنے سے جدا نہ ہونے دیں، آپ کاملیت اختیار کریں گے۔ خدا ہم سب کو توفیق بخشیں کہ ہم ابراہم کی بلاہٹ کو اپنی بلاہٹ جانیں۔ جس طرح ابراہم خدا کی حضوری میں چلتے رہے،
خدا کو اپنے سے جدا نہ کیا اور کاملیت اختیار کی اور ایمانداروں کے باپ کہلائے، ہم بھی اسی کاملیت کو اختیار کریں اور اپنے خدا سے جڑے رہیں اور ان کے ساتھ بسیرا کرنے والے ٹھہریں۔ خدا آپ سب کو خدا قدوس کا دن سبت مبارک کرے۔ آمین۔